کہ اب تو تھک گیا ہوں 70 سال کی عمر میں، اب آگے مجھے کچھ نظر نہیں آتا سوائے موت کے۔ پاکستانی ڈراموں کی تاریخ میں بہت سے نام آئے اور گئے، مگر کچھ چہرے دلوں پر نقش ہو گئے۔ ایک ایسا فنکار جس نے نہ صرف پی ٹی وی کے سنہری دور میں اپنی اداکاری کا لوہا منوایا، بلکہ اب سے کچھ سال پہلے تک اپنی موجودگی سے اسکرین کو معتبر بنائے رکھا۔ ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو فردوس جمال کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ ان کے چہرے کے تاثرات، آواز کا اتار چڑھاؤ اور کردار میں مکمل ڈوب جانے کا ہنر انہیں اپنے ہم عصروں سے منفرد بناتا ہے۔ فردوس جمال نے ڈراموں، فلموں اور اسٹیج پر شاندار اداکاری سے لاکھوں دل جیتے، جس میں انہوں نے مثبت، منفی، جذباتی، مزاحیہ، غرض ہر طرح کے کردار بخوبی ادا کیے۔ یہ ہے کسی کی مجال کہ اس کے حکم کے خلاف کرے، وہ عبادت کے لیے پیدا کرے اور کوئی اس کے برخلاف کرے۔ فردوس جمال 9 جون 1954 کو پشاور میں باز محمد خان کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان دنوں آغا گل نے پشاور میں نیا سینما بنایا جس کا نام فردوس تھا، تو بس ان کے والد نے ان کا نام فردوس خان ہی رکھ دیا۔ بچپن سے ہی فردوس جمال کو ایکٹر بننے کا شوق تھا اور کہیں کہیں آرمی اور کرکٹرز کی لائف بھی انہیں فیسینیٹ کرتی تھی، لیکن مین فوکس ایکٹر بننا ہی تھا اور ان کے والد کی بھی یہی خواہش تھی۔ فردوس جب میٹرک میں پہنچے تو ان کے ایک دوست سلیم سیال نے کہا کہ فردوس کے ساتھ خان سوٹ نہیں کرتا، ایسا نام عموماً فلم ایکٹریس کا ہوتا ہے، اسے تبدیل کر دیں۔ تو فردوس نے سلیم سیال کو ہی کہا کہ پھر آپ ہی کچھ بتائیں، تو انہوں نے خان ہٹا کر جمال رکھا، یعنی مکمل نام فردوس جمال۔ اور فردوس جمال کے بقول ان کی زندگی میں نام کی تبدیلی کے بعد مثبت تبدیلی آئی۔ انہی دنوں انہوں نے اسکول فنکشن میں تقریر کی جو انہوں نے اپنے خالو سے لکھوائی۔ فردوس جمال ہامتے کامتے پہلی مرتبہ اسٹیج پر گئے اور پھر ایسی تقریر کی کہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور انہیں اس تقریر پر پہلا انعام بھی ملا۔ جو یہ آئیڈیل کپل کا ڈھونگ رچا رکھا ہے نا، اسے رچا رہنے دو، مت گدلا کرو رکے ہوئے پانی کو۔ اسلامیہ کالج پشاور سے بی اے مکمل کرنے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ بس کسی نہ کسی طرح ڈراموں میں کام مل جائے۔ تب پشاور ٹی وی نہیں تھا اور آڈیشن کے لیے راول پنڈی آنا پڑتا تھا۔ تب انہوں نے پشتو ڈرامے کے لیے آڈیشن دیا تو یہ کہہ کر ریجیکٹ ہو گئے کہ آواز بہت باریک ہے۔ جب اداکاری میں بات نہ بنی تو انہوں نے گلوکاری کے لیے پروگرام آغوش کوہستان میں آڈیشن دیا اور یہ گانا گایا۔ ساد غم ہے وادونوں کے یم، گیر جڑا فریادونوں کے یم۔ لیکن تب بھی بات نہ بنی اور پھر اردو ڈراموں کے لیے آڈیشن دیا تو سلیکٹ کر لیے گئے، لیکن چھوٹے موٹے رول اور وہ بھی کبھی کبھار۔ تنگ آ کر ایک مرتبہ فردوس جمال اسٹوڈیو پہنچے جہاں اس وقت آفس میں شوکت پرویز، منور اور انور خواجہ موجود تھے۔ غصے میں بھرے فردوس جمال نے انہیں کہا کہ اگر انہیں ڈرامے میں کام نہ دیا گیا تو اسٹوڈیو کو دھماکے سے اڑا دوں گا۔ آفس میں بیٹھے لوگ سچ مچ کے ڈر گئے اور انہیں اگلے 3 دنوں میں ایک چھوٹا سا رول دے دیا۔ ایسے کیسے بچو، ایسے کیسے؟ مکان خالی نہیں، ہر مہمان رکھے گا، ہٹ تیری کی۔ 1974 میں فردوس جمال کو باقاعدہ طور پر ٹی وی پر انٹروڈیوس منور توفیق نے، جبکہ ریڈیو پر فقیر حسین نے کروایا۔ فردوس جمال ڈراموں کا حصہ تو بن رہے تھے لیکن وہی معمولی کردار، اور پھر سال 1979 آیا جس میں بلاک بسٹر ڈرامہ وارث بنا، جس میں محبوب عالم، عابد علی اور شجاعت ہاشمی لیڈ رول میں تھے۔ محبوب عالم کا کردار اس
कदर पॉपुलर हुआ कि उनका किरदार बढ़ाने के लिए ड्रामे में उनके खानदान के मजीद लोग भी शामिल करने पड़े और बस यहीं फिरदौस जमाल और औरंगजेब लगारी की किस्मत जागी। उनकी ऐसी एंट्री होती है कि फिर दोनों एक्टर्स अव्वलीन चॉइस बन जाते हैं और फिर फिरदौस जमाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेरा यही एहसान क्या कम है कि तूने हमें पनाह दे रखी है। हम तो थड़ों पर रहते थे, वहीं थड़ों पर मर खप जाते। फिरदौस जमाल ने 50 फिल्मों, 200 रेडियो प्ले, 150 स्टेज प्ले और 300 से ज़ायद टीवी ड्रामों में काम किया। उनके अगर मकबूल ड्रामों की बात की जाए तो मन चले का सौदा, वारिस, दहलीज, धूप दीवार, हजारों रास्ते, किरण, रेड कार्ड, ख्वाहिश, लंडा बाजार, प्यारे अफसल, सुल्तान, बिरादरी होटल, नशेब, तकमील, पहली चोरी, रात गए, कांच का पुल, कांच के पर, नीली चिड़िया, साहिल, सुरागे जिंदगी और जनू में जितनी भी गुजरी शामिल हैं। बहुत जतन किए मैंने, मेहनत की, दिन रात काम किया, जो बचा फिक्स में रखवा दिया उनके कल के सुख के लिए। उनके सुख के लिए अजियतें अपनी झोली में डाल ली मैंने। फिरदौस जमाल को 14 अगस्त 1986 को तमग़े हुस्ने कारकर्दगी यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और ये अवार्ड उन्हें जनरल ज़ियाउल हक ने दिया। फिरदौस जमाल दिलीप कुमार के बड़े परस्तार थे। दिलीप कुमार के पाकिस्तानी दौरे पर जनरल ज़ियाउल हक ने दिलीप कुमार के एजाज में डिनर का एहतमाम किया। इस डिनर पर जहां बाकी काफी सारे फनकार थे, वहीं फिरदौस जमाल भी मौजूद थे। दिलीप कुमार को उनके मद्दाहों ने घेर रखा था। ज़ियाउल हक फिरदौस जमाल के पास आए और उन्हें कहा कि आओ आपकी मुलाकात दिलीप कुमार से करवाता हूँ। चूँकि फिरदौस जमाल कुछ अरसे पहले ही दिलीप कुमार से मिल चुके थे, इसलिए जनरल साहब को बताया कि हमारी मुलाकात कुछ अरसे पहले ही हुई है। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक फिरदौस जमाल को अपने साथ लेकर दिलीप कुमार के पास आए और फिरदौस जमाल का तारुफ कुछ यूं करवाया कि ये हैं हमारे दिलीप कुमार। मैं तुम्हें अपने बाप की बेवा की हैसियत से तो कबूल कर सकता हूँ, लेकिन किसी दूसरे की बीवी बनते नहीं देख सकता। फिरदौस जमाल की अगर ज़ाती ज़िंदगी पर बात की जाए तो उनकी शादी सन 1985 में हुई और अल्लाह ने उन्हें 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। फिरदौस जमाल के दोनों बेटे हमजा फिरदौस और बाजिल फिरदौस इसी फील्ड में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में फिरदौस जमाल कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुए और फिर अल्लाह के फजलो करम से कैंसर के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब हुए। मैं मर जाना ज्यादा पसंद करता हूँ किसी से कर्जा लेना या उसका एहसान लेने से पहले। कर्ज ली हुई सांसें होती है ना, तो दिल बंद हो जाता है। फिरदौस जमाल सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक इदारा हैं। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी फनी काबिलियत का लोहा मनवाया, बल्कि अपनी संजीदा सोच, प्रोफेशनल रवैये और फन से मोहब्बत की वजह से एक मिसाल कायम की। उनकी अदाकारी में जो गहराई, तासुरात में जो शिद्दत और मकालमों की अदायगी में जो एतमाद है, वो हर फनकार के लिए एक सबक है। उन्होंने कई दहाइयों पर मुहित अपने शानदार करियर में वो किरदार अदा किए जो आज भी नाज़रीन के जहनों में जिंदा हैं। चाहे वो क्लासिक ड्रामा वारिस हो, मन चले का सौदा हो, प्यारे अफसल हो या कोई और, फिरदौस जमाल हर फ्रेम में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। उनका फन सिर्फ एक दौर का नहीं बल्कि कई नस्लों के दिलों को छू जाने वाला सरमाया है। आज जब हम उनके सफर को याद करते हैं तो सिर्फ एक फनकार ही नहीं बल्कि एक अहद को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। ऐसे लोग कम पैदा होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिरदौस जमाल को सेहत, इज्जत और सुकून वाली तवील जिंदगी अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। जो इज्जत से जीना जानते हैं
वो इज्जत से मर भी सकते हैं,